आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। पराधीन भारत में जेतेबेले झीलटिए घरर चारिकांथर परिवेष्टिनी बाहरिबा कष्टसाध्य थिला, सेतेबेले मात्र 12 वर्ष बयस घर पाद काढ़ी स्वाधीनता संग्राम में सामिल होइथिले। से स्वाधीनता संग्राम में जोगदेबा पई तृतीय श्रेणी स्कूल छाड़िथिले। पुणी 16 वर्ष बयस भारत छाड़ आंदोलन में जोग देइथिले। एही विप्लविनी बह्निकन्या हेउछंती ओडिशार विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी पार्वती गिरी। से मध्य ओडिशार मदर टेरेसा भावे परिचित। बरगड़ जिल्लार एक मफसल गाँव आसी स्वाधीनता संग्राम में सामिल हेबा सह समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और पछुआ वर्गक उन्नति लगी तांकर अवदान अतुलनीय। चलित वर्ष एही कृतज्ञ जाति पालन करबाक जाउछि तांकर जन्म शतवार्षिकी। एही महियसी विप्लविनी को मन की बात कार्यक्रमर 129तम संस्करण में भूयसी प्रशंसा करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तांकर जीवनादर्श आगामी पीढ़ी पाई प्रेरणा हेबो बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहिसेंति पार्वती गिरी केवल एक नाम नुहंती, से जड़े आदर्श। तांको जीवनी आज भी युवपीढ़ी पाई प्रेरणा। देशर प्रत्येक प्रांतरू लोक स्वाधीनता संग्राम में योगदान करथिले, हेले दुर्भाग्यवशतः एपरी अनेक वीरपुरुष एवं महिला को उपयुक्त सम्मान मिल नथिला। एमिति जड़े स्वाधीनता संग्रामी हेउछंती ओडिशार पार्वती गिरी। जानुआरी मासरे तांकर जन्म शतवार्षिकी पालन हेबो। स्वाधीनता आंदोलन परे समाज सेवा और आदिवासी कल्याण पई निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। से अनेक अनाथाश्रम मध्य प्रतिष्ठा करथिले। तांकर प्रेरणादायक जीवन प्रत्येक पीढ़ी को मार्गदर्शन करि चलिबो। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पार्वती गिरी जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। मु पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूची। बरगड़ जिला विजेपुर ब्लॉक अंतर्गत समलई पदर ग्रामर बासिंदा धनंजय गिरी और श्रीमती देवी झील पार्वती गिरी 1926 मसीहा जानुआरी 19 तारिख में तांकर जन्म होइतिला। धनंजय थिले गौंतिया परिवारर चाषी। तांकर 2टी झील और एकमात्र पुओ थिबा बेले 2 झीलक मध्यरु पार्वती थिले सान। पिलाटी दिनरु मालती चौधुरी, रमा देवी, कस्तूरबा गांधी ठारू प्रेरणा पाई देश और समाज सेवा प्रति उत्सर्गीकृत होइतिले। से स्वाधीनता संग्राम में जोगदे इंग्रेज विरोधी कार्यकलाप पई तांकु 2 वर्ष जेल दंडरे दंडित करथिला इंग्रेज सरकार। सेतेबेले पराधीन भारतर स्वाधीनता पई महात्मा गांधी नेतृत्व में प्रयास चलिथिला। मालती चौधुरी और मां रमादेवी ठारू प्रेरणा पाई मात्र 12 वर्ष बयस बैठक को जाउथिले पार्वती। अन्य मानकु आंदोलन कार्यक्रम में सामिल हेबाकु घर घर बुली डाकुथिले। परवर्ती समय से महात्मा गांधी आदर्श रे अहिंसा, सत्य और सेवा को निज जीवनर मूलमंत्र करथिले। गांधीजी संस्पर्श में आसिबा सहित तांका मार्गदर्शन रे से स्वाधीनता आंदोलन सहित समाज संस्कार कार्य रे सामिल होइथिले। सतेअबा तांका जीवनर मंत्र होइथिला, जेउठारे खाली लुह महाप्रभु, जेउठारे खाली लुह सेइठाकु मते निय। स्वाधीनता संग्राम में महिला सक्रिय भूमिका पाई आह्वान देवा सहित दलित, श्रमिक और गरीब श्रेणी उन्नति पाई निरंतर प्रयास जारी रखिथिले पार्वती। स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा सचेतनता, निशा निवारण, गरीब और दलितंक शिक्षा और सचेतनतार प्रसार दिगरे लागिथिले। से देश स्वाधीनता हासिल करिबा परे मध्य पार्वती गिरी सेवा कार्य जारी रहिथिला। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और गरीबंक कल्याण भली विषय रे तांका मतामत और कार्य को जातीय स्तर में स्वीकृति मिलिथिला। पार्वती गिरी जीवनर मुख्य लक्ष्य थिला शोषण मुक्त समाज गठन, महिला को सम्मान और समान अधिकार प्रदान, दारिद्र्य और अन्याय विरोध में संघर्ष, समाज सेवा पई से अविवाहित रहिथिले। परिवारर सहमति रे से निरंतर अवहेलित निष्पेषित को निस्वार्थ सेवा जोगाइथिले। 1974-75 मसीह जेतेबेले भयंकर दुर्भिक्ष पड़िथिला, से समय अनेक परिवार शिशुंक भरण पोषण करि न पारि बिक्री कर देउथिले। से समय पार्वती गिरी
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମାତୃନିକେତନ ନାମରେ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଖୋଲି ଶହ ଶହ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀଗିରି ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ମମତା ଓ ସେବାଭାବ ପାଇଁ ଲୋକେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ କୁନି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ବି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ମହାମାରୀ ଆଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେ। ଏପରିକି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଜ ହାତରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ଓ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଗିରି ଆଜି ସମଲେଇପଦର ଗ୍ରାମ କି ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଗିରି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି, ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଥିଲା। 1954 ମସିହାର ଦଳେଇଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଳଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, 1964 ମସିହାରେ ରାଉରକେଲାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, 1966 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡିର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା। କସ୍ତୁରବା ସ୍ମାରକ ନିଧିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଜନସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସଦ୍ଭାବନା ଶିଖାଇଲେ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ ଆଣିବା ଲାଗି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ରାଜଧାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସରକାରୀ ଶାସନ କଳ କ୍ଷିପ୍ରତର ହୋଇଉଠିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳମାନ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ମା ରମାଦେବୀ ନିଜେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନ ବୁଲିଲେ। ବେସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ସାହାଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଇଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସହିତ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସେ ସୂତାକଟା, ଲୁଗାବୁଣାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳାଇଲେ। 1964 ମସିହାରେ ନିଜେ ଇନ୍ଦୋର ଗଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି। ସେଠାରେ ତାଲିମ ପାଇଲେ। ଉତ୍କଳ ଖଦି ମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ମିଶିଲେ। ପାଇକମାଳରେ ଏକ ସୂତାକଟା ଓ ଖଦି କେନ୍ଦ୍ର ବସିଲା। ତାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଦଳିତ, ପତିତ, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଓ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା। ମା ରମାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ଜନନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଜନସେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଓ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଳାଶ୍ରମ କମିଟି, ହିନ୍ଦ କୁଷ୍ଠ ନିବାରଣ ସଂଘ, ଜାତୀୟ ସମାଜସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରର ପରିଦର୍ଶକ, ଆକାଶବାଣୀ, ରେଡ୍କ୍ରସ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପାର୍ବତୀ କେବେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନଥିଲେ। ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ନାତି ନିର୍ମଳ କୁମାର ଗିରି କହନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ମା ପାର୍ବତୀଗିରି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଏକ ମଫସଲ ଗାଁ ସମଲେଇପଦରରେ 1926 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ 12 ବର୍ଷରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ମାଲତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା
1947 ମସିହାରେ ସେ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଅନେକ ଥର କାରାଗାରରେ ରହି ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ, ଗୋହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ସମାଜକୁ ସେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। 1974-75 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଶୁ ଅନାଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 74-75 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ପାଇକମାଲର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମାତୃନିକେତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ତାଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଶୁ ସେମାନେ ଅନାଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଆମର ବଡ଼ମା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କର 100ତମ ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବହ୍ନି କନ୍ୟାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା 1995 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ। ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି। ଦେଶ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି। ତାଙ୍କୁ 1998 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଏବେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀଗିରି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ବାସ୍ତବରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବନ୍ଧନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦଳି ଚରଣ ଯାହାର କରଇ ଗତି, ମାଧବ ଋତୁର ପାଦପ ସମ ଶରୀର ତାହାର ସୌମ୍ୟ ଅତି। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।